سلام تعنا هبلنا زخبركم تقاتلتي مدبات إيريفويس يوتيوب شانل كما يتنحو دلومي بزعبا هلو كنتات حقرنان أب زوباغرنا أفريكا زرايو زلو حدشت مع بالتاتن درس حتير مدب حيزنا نباهم قريبنا لنا كموتروك سافتا مدبنا مسانا خطنحن كتكاتولنان بخبري نعدم بتوسعي كلتف واناون تأمنن زيناتن تنتانتاتن مركب نز channel سبسكرايب شير لايك كومنتن بغبار متابعكم كتقلتو بتحتنا نزغاغركم بريزيدنت إساس أفورقي ወደ ሳውዲ ሄዷል በጣም ጠንከር ያለ ጉብኝት ነው እየተባለ ነው ተመልካቾች ስለዚህ ጉዳይ ብዙዎች እየተወያዩበት ይገኛሉ በጣም ትልቅ ይሄ የዛሬ ጉብኝት ነው ከኤርፖርቱ ሪያድ ኤርፖርት ሲደርሱ ከፍተኛ ባለስልጣናት ተቀብሏቸዋል እዛ የአራት ቀናት ኦፊሻል ጉብኝት ነው ተብሏል የማርገር ስክሬታ ማስተካከያ ሚኒስትሩ ዘግቧል አራት ቀን ሳውዲ ብዙ ነው እንግዲህ ትልልቅ ጉዳዮች እንደሚኖሩ ምንም ያጠራጥር አይደለም ስለዚህ ጉዳይ እየተዘገበ ያለው የሳውዲ ቴሌቪዥን የዘገበው አለ وصل الى الرياض الرئيس عسايس افريقي رئيس دوله اريتريا والوفد المرافق له حيث كان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الامير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب امير منطقه الرياض ተመልካቾች ሌላ ጉዳይ እንለፍ أب قرن أفريقيا زرز له كلتف مع بالتات أب قربا جزء حدش كستت كفتر كم زخلي زحبر زي نيرترا سودان إثيوبيا جبتي سوماليان كانوا هاجراتن كتناقف زخل مع باله معسن بخمين كم زخست زفلت نجريلن فغران تهديدن منجس إثيوبيا مس مبزحو مجشات بريزيدنت إسياسن بريزيدنت ألسيسين مس مبركاتو كمون أب سودان زفتهم زلوا مع بالتات بغلطف مع لبك رخبو نبز خلولو مأذن يقعزو مسمه لهم بزحت تنتنتي استفلاليو حسب كهبلو غيرو يركب زخونو غينو جن اتمع بالتات أمونغو إرسان إثيوبيان كفتر لعل تخلو كواتا نبرة اتي كاب إثيوبيا زفنوز نبرة ناي كوينات بروباغاندا جن بايتاخ ورد بزي مخالو بزحت ناتي قداي أشيش كبلو يجيرو بزد ما اتقمتات ناب إثيوبيان سودانن زيرو يركب أو ساعات زوجلو حبريتات كم زردو دما إثيوبيا كاب سودان مدقعتك فنولا كم زخليو منقس أبي أحمدن حالتات RSFن مالت سراوي داغالون زي مساسلوم حد نقر تهاليو كلت يوم كاب حبرات إمارات عرب وتهدراون نواتاون حقز زرخو مخانوميو أو ساعات دما سراوي سودان ناب إثيوبيا قجو مدقعتي أم مخفات كم زركبيو زغلت زلو سراوي سودان نتمكنا أنتو كينو أبتهاجر زيغاتات زغتل زلو حيلي RSF نمدقاق بوابيل دمال مدفع بزيكا أب سودان أب إثيوبيا زركب معسكراتو نبالمساس قوريتو تلاعيلو خمزلو فليتو ناشنال انترست لومي أبزرقو حابريتا بمسرت تبتاب معكن زينا الجزيرة سراويت منقسي السودان SAF أبرسي أبكلل بينشانغول إثيوبيا تدوكينو زركب معسكر دعم السريع RSF مدقع تخفنو يدالو خمزلو كفلت تخايلو مهلاو تغيسو اتمدقعت مزفنو أب قرن أفريقيا كبيد حدقا كختل دخل بمخانو بزحت سيقاياتهم يقلتلو سراويت إثيوبيا بوغنو ملاش كهب كنقساقات مسمخانو RSFن حبرات إمارات عرب قبر ملسن مهاب إرترا قبتي كمون سود عربن كارت هاجراتن دما أبقون سراويت سودان كسلفا مسمخانن نتمتعي تفرحي كيرو يركب بزحات حالتات RSF نمنتايم زواقو زلو حبرات إمارات عرب نمنتاي دقفتهبهم نزوستهم زلو حاجزات بمنتاي كمالسو زبلو حتو يلعليهم اتملسي حبرات إمارات عرب أب إرترا سنة تعدل أب إثيوبيان أب سودان كترخبو بواب بلاد ما أب استراتيجيكاوي زخونه كأيه بحر زلوات زلوان حيلن كتجزف تدلي زبليو كل جزير ما بفلاي أب بوليتيك عالم نتغزف زدلي كتقوز دليو أكلات بمهلهم اتجدت كفتر بهراوي زخون RSF أب زوج عوت نتجبيتو دما نتعدا بوركي كخفلهم خانيهم حبريتات زردو أو ساعات كتب عالم بخلو مأزنو مسميهم كله متن هابتو ناوركن المازن أم مزاري جركب مغنياتو واقعتنا جمع معدنات كبر سلزغنايو بتخلى أنفد ما إثيوبيا بخمية إدا تكفل نزبل حدا زيك تكفل تغليع مالت عمتات منقسي إدا نتورا رسك قتل ويد ما كنت تسحل مو كيه بحرب محاز أبتنا إرتراوان نتزغنا ودب عسب إمارات بوتاب مهب كك حاسيو اتوانا مدب معرتي إرترا مس جبتن سود عربن سودانن تخدو زلا مقدي زرقفو زقاومون أيتزعنون زوم هابتريتو إز جبت تخون سود عرب مس إرترا زكايدو زلوا نيتوبيا كابتو تاوتاين مقبار بوليتيكا إرترا أبقى بحرز هلوات زلوا بايتاخ زبت اتهاجرون كم تزقبا باريو هابتا تدك أميت كوينا كيتبلتك زعل لما يبلو
በዚህ ድማ ቀንድን ቀዳማይ ዕላማ ነተን ሃገራት ማለት ንግብፅን ሱዳንን ንሱድ ዓረብን ክጠቅም ዝኽእል ንኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ዘይምስጋዕ ውጥናት ጥራይ ክተግብር ከም ዝኾነ ይዛረቡ እዝን ካልአን ተደማሚሩ ድማ እተን ሃገራት ዓረብ ኣብ ልዕሊ ህቡራት ኢማራት ዓረብ ዘለወን ቂምታ ኸውታ ነታ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክትንፀባረቕ ተስፋ ዝተነብረላ ኤርትራ ድማ ድኽምትን ጽልዋ ዝተገደበን ኮይና ንኽትቅፅል ዝስራሕ ዘሎ ከም ዝኾነ ይትንትኑ ዝኾነ ኮይኑ ኢትዮጵያ እቲ ኣብ ዞባ ክፍጠር ዝድለ ዘሎ ግጭት እንተስ በዓላ እንተስ በኻልኦት ኣካላት ተወሊዑ ክትሪኦ ባህ ዝብላ ትመስል መድረኽ ኣብ ዝተረኸብሉ ኣጋጣሚ እቲ መንግስቲ ባዕሉ ፈካሪ ኮይኑ ክመጽእ ድማ ድሕር ዝብል ኣይኮነን እዚ ድማ ምኽንያቱ ካብ ምንታይ ዝምንጩን ዝብል ሓጣቲ ምርጫ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምቅራብ ገጹ ምህላዊው ዝብል መልሲ ዝዋሃቦ አብይ አሕመድ ከምቲ ንሱ ዝብሎ ሻብዓይ ንጉስ ናይ ኢትዮጵያ ክኸውን ኣብ ምሕላም በምህላው እዚ ድማ ነቲ ህዝቢ ምርድኡ ዝኾነ ኣካል ብፍታው ካብ ስልጣን ክወርድ ክጽበይ ይብሉን ምክንያቱ ነጋውስ ስልጣን ምስሓዙ ናብ ስድራ ቤቶም ናብ ደቆም ብምስእጋር እቲ ወንበር ውርሻ ኮይኑ ይዝቕጽል ስለዚ አብይ አሕመድ ቅድሚ ምርጫ ግጭት ምስ ኤርትራ ይኹን ምስ ሱዳን ንምቕስቃስ ወይ ንምውላዕ ሙሉእ ምድላዋት ገይሩ ምህላው ንምርዳእ ጸጋሚ ይኮነን ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ይምልከተናዩ ክብልሉ ዘኻሎም ነጥብታት ድማ ብኸምዚ መልክዕ ተዳሂሱሎ ርእይቶኹም ክተቕሙ ጽበይና ተጠዕሙ ሰሰና ይንኹልና የኢትዮጵያን የባህር በር ጥያቄና ተያያዥ ጉዳዮችን እናነሳለን በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ የባህር በር ላይ በዓለም አቀፍ መድረክ የኢትዮጵያ መከራከሪያ ነጥቦች ምን ሊሆኑ ይችላሉ የሚሉ ሐሳቦችን ነው የምንነግራችሁ የዲፕሎማሲ ቡድን ተንታኛችን አላዛር መኮንን ደግሞ ስቱዲዮ ደርሷል ከሱ ጋር ወደማደርገው አጠር ያለ ቆይታ የምንሸጋገር ነው የሚሆነው በዚህ ረገድ እስቲ አላዛር የኢትዮጵያ እውነት ምን ምንድናቸው እስቲ ጥቂቶቹን እናንሳ አመሰግናለሁ አፈወርቅ እንግዲህ የባህር በር ጉዳይ ከተነሳ በኋላ በርካቶች ብዙ መረጃዎችን ያቀርቡ ነው የሚገኙት በርካታ ጥናትና ምርምሮችም ተሰነደው ይገኛሉና ኢትዮጵያ በዓለም አደባባይ የባህር በር ይገባኛል ዋስትነሳ ጥያቄዎቿን ፍትሃዊ የሚያደርገው መከራከሪያዎቹ ምንድናቸው የሚለውን ነገር የተወሰኑ ነጥቦች ላንሳ እንግዲህ የፓሪሱ የሰላም ስምምነት ጉባኤን ማንሳት ያስፈልጋል የፓሪሱ የሰላም ስምምነት ጉባኤ አፈወርቅ በ1946 ዓመተ ምህረት በአራቱ ሀያላን አሸናፊዎች በሚባሉት እንግሊዝ ፈረንሳይ ሶቪየት ህብረትና አሜሪካ አማካኝነት 17 ሀገራት የተሳተፉበት በፈረንሳይ የተካሄደ የፓሪሱ የሰላም ጉባኤ ይታወሳል እንግዲህ ይህ ጉባኤ ሲካሄድ በዋናነት ኢጣሊያን በቂ ግዛት ያዘቻቸውን ሀገራት በማስለቀቅ በባላደራነት ካቆዩ በኋላ ወደ ሀገራቱ ሉዓላዊነት የማረጋገጥ ስራ ነበር የሰሩ የነበሩት በዚህ ወቅት ላይ በተለይ በዚህ አፍሪካ ውስጥ ያዘቻቸውን ሀገራት ሊቢያ ከኛ ሶማሊያና ኤርትራን በተመለከተ ውይይት አድርጓል ይህ የአራቱ አሸናፊ ሀያላን ሀገራት ውሳኔን ስንመለከተው በዋናነት ኢትዮጵያን በተመለከተ ሲያነሳ ኢትዮጵያ ፍትሃዊ የሆነ የባህር በር ያስፈልጋታል የታሪክም የንግድም የደህንነትም በተመለከተ ካነሳ በኋላ ዋናው ስትራቴጂካዊ ማሳካት ፍላጎት የሚረጋገጠው ኢትዮጵያ የባህር በር ማግኘት አለባት ከኤርትራ ነጻነት ባሻገር የሚል ውሳኔ ማድረግ እንግዲህ ቀደም ሲል ከ1942 ጀምሮ ሲከታተሉት የቆዩት በኋላ ግን ይህ የቬና ጉባኤ 1947 የካቲት 10 ቀን ውሳኔ አስተላለፈ እንግዲህ በዚህ መሰረት ጦርነቱን አሸናፊ የነበሩ ኤርትራን ተረክበው የጉዳዩ ባለቤት የሆኑት ሀያላኖቱ በ1947 ዓ.ም አሰብ ወደ ኢትዮጵያ መጠቃለል እንደሚገባው ውሳኔ ያሳለፉ ከ1947 በኋላ እስከ 1952 የመጨረሻውን ውሳኔ እስኪሰጥ ድረስ ኢትዮጵያ በአሰብ ወደብ መጠቀም ጀምራ ነበር እንግዲህ ከ1947 እስከ 50 ዓመተ ምህረት ደግሞ የተባበሩት መንግስታት በኩል ጉዳዩ እንዲጣራ ተደርጎ ነበር ከነዚህ አራቱ ሀያላን መስማማት አልቻሉም ነበር በወቅቱ አገራት ተመርጠው ነበር ኖርዌይ ደቡብ አፍሪካ በርማ ጓቲማላ እንዲሁም ፓኪስታን በዚህ ጥናት ላይ ተሳትፈው ነበር የነዚህ ሀገራት ያቀረቧቸው ምክረ ሐሳቦች ነበር ለምሳሌ በርማና ደቡብ አፍሪካ ኤርትራ ፌዴሬሽን መዋሃድ ያለባት ሚል አንስተዋል ጓቲማላና ፓኪስታን ኤርትራ ነጻነት ይፈልጋሉ የሚል ነው ኖርዌይ ኢትዮጵያ ህገ መንግስታዊ በማሻሻል ማስተካከል ይቻላል የሚል ወደ ደቡብ አፍሪካና የበርማን ሐሳብ የሚጋራ ነበር ያስቀመጠችው እንግዲህ በመጨረሻ እንዳልኩት በ1952 ዓመተ ምህረት ላይ አራቱ ሀያላን ወሳኝ የሚባሉ ውሳኔ ያሳልፈዋል ይህም እንግዲህ በውሳኔ ቁጥር 390 ቪ ተደጋግሞ ይነሳል በተለይም በዋናነት ህጋዊነትና ፍትሃዊ የኢትዮጵያ የባህር በር ማግኘት ለማረጋገጥ የኤርትራ ፍላጎት ገቢራዊ ለማድረግ ኤርትራና ኢትዮጵያ በፌዴሬሽን እንዲቀላቀሉ ውሳኔ ያሳለፈ ማለት ነው ይህ ፌዴሬሽን ሊጣስ የማይቻል መሆኑን ያሳያል እንዲሁም ደግሞ እዚህ ላይ አፈወርቅ መሰመር ያለበት ጉዳይ የኢትዮጵያ ተገቢና ህጋዊ የባህር በር ጥያቄ አዎንታዊ ምላሽ እንዲያገኝ ነው ይህ የፌዴሬሽን ስርዓት እንዲዘረጋ የተደረገው ማለት ነው እንግዲህ አሰብ የራስ ገዝ ነው ሆነች ቀደም ብሎ
ፌዴሬሽኑ ከማካሄዱ በፊትም ኢትዮጵያ በዚህ አገልግሎት ነበረ። እንግዲህ አሰብን ጉዳይ ስንመለከት አሰብ በታሪኩ ስንሄድ ቀድሞ በነበሩ መንግስታትም ነገስታትም ታሪክ ውስጥ የኢትዮጵያ አካል የነበረው በተለይም የጥንታዊ የአፋር ህዝቦች መገልገያ ንብረት የሆነ ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ ከአሰብ ጋር በተያያዘ የሚነሳውን ድንጋጌ በተለይ ከራስ ገዝ ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ ባህር የምትችልባቸው በርካታ የህግ መሰረቶችም አሉ። ላንሳቸው። የመጀመሪያው የተመድ የባህር በር አጠቃቀም ህግ የሚባለው ነው። እዚህ ላይ ልብ ሊባል የሚገባ ኢትዮጵያ የምታነሳው የወደብ ሳይሆን የባህር በር ጥያቄ መሆኑን ማስመር ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ያነሳችው ያለው ሉዓላዊ ባህር በር የማግኘት ጥያቄ ሊሆን ይገባል። በተመድ ህግ አንቀጽ 105 መሰረት የባህር በር የሌላቸው ሀገሮች የባህር በር ያላቸው ሀገሮችን እንዲጠቀሙ የማድረግ ግዴታ ያስቀምጣል። እንግዲህ ከአንቀጽ 105 እስከ 132 ድረስ ይህንን የተባበሩት መንግስታትን ህግ ስንመለከተው የባህር በር ያላቸው ሀገራት ወይም ከውቅያኖስ አጠገብ ያሉ ሀገራት የላቸው መጠቀም እንዳለው ይደነጋል። ሌላኛው የቅኝ ግዛት ውሎችን በተመለከተ ነው። እንግዲህ በ1947 ዓ.ም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ውሳኔ አንድ ሀገር ላልተስማማበት ውል መገዛት አይችልም የሚል የተባበሩት መንግስታት ውሳኔ ያሳልፏል። በኢትዮጵያ ላይ የባህር በሮቿን እንድታጣ ግፊት ሲጫን የነበረው የቅኝ ግዛት ውሎች ናቸው። 1900 በ1902 በ1908 የተካሄዱ ውሎች ነበሩ። እነሱ መሰረት አድርገው ነው ብዙ ጊዜ ቅሬታ ሲቀርብ የሚሰማውና እነዚህ ውሎች ደግሞ በ1947 የተባበሩት መንግስታት ሽሯቸዋል። ስለዚህ ኢትዮጵያን ሊገዛት የሚችል ነገር የለም ማለት ነው። በ1952 የኢትዮጵያ የዘውድ ምክር ቤቱ ባወጣው የነጋሪት ጋዜጣ ላይ እነዚህን የቅኝ ግዛት ውሎችን እንዲሻል አድርጓል። እንግዲህ የቬና ውልስ ምን ይላል የሚለውን ብንመለከት መልካም ይመስለኛል። በዓለም አቀፍ ደረጃ ተፈጻሚነት ባለ የቬና ውል ስምምነት ህግ ኮንቬንሽን ኦፍ ዘ ሎው ኦፍ ትሪቲ ይሉታል። በሀገር ውስጥ ያልተደገፈ ስምምነት ውድቅ መሆኑ ተመላክቷል። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ከሌሎች ሀገራት ጋር የገንዘብ ስምምነት አድርጋለች አይደል? የገንዘብ ሚኒስትር ያመጣና ለምክር ቤት አቅርቦ እንዲጸድቅ ይደረጋል። ምክር ቤቱ ባላጸደቀበትና እውቅና ባልሰጠበት ሁኔታ ላይ ህጉ አልጸደቀም ማለት ነው። ኢትዮጵያ ያለጸደቀችውን ህግ ነው እንድትቀበል ግፊት የሚደረገው። ሌላው እዚህ ላይ የሚነሳው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ባለፈው ፓርላማ ላይ በነበራቸው ቆይታ ኢትዮጵያን ከባህር የሚነጥሉን ውሳኔ ማን ወሰነው የሚለው ጥያቄ እዚህ ላይ ነው የሚነሳው። አፈወርቅ እንግዲህ ምላሽ አልተገኘለትም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይህን ጥያቄ ካነሱ በኋላ ብዙዎች ይቀርባሉ የሁለት ታጣቂ ኃይሎች የግል ፍላጎት መሆኑን ያሳያል። የመጨረሻ ላንሳና እናጠቃል። አፈወርቅ የካይሮ ዲክላሬሽንስ ምንድን ነው የሚለው? እንግዲህ የካይሮ ዲክላሬሽን ተብሎ የሚጠራው በአፍሪካ ሀገሮች ቅኝ ግዛት ነፃ በወጡበት የያዙትን ድንበር ይዘው እንዲቆዩ የሚደነግግ ነው፣ ወይም ባላችሁበት እርጋ ተብሎ የተደነገገው አዋጅ ነው። ይህን ስንመለከት ኢትዮጵያ ቀደም ብላ እነዚህን ወደቦች በእጇ ይዛ ነው የቆየችው። አሰብ በተለየ መልኩ እጇ ላይ ነው የቆየው። ስለዚህ የቀይ ግዛት ወደቦች ባለባት ይርጋ ቢባል ይሄ ኢትዮጵያን አይመለከትም ማለት ነው። ሌላው የቨርሳይለስ ስምምነትን ብናነሳ ጥሩ ይመስለኛል። የቨርሳይለስ ስምምነት በዋናነት የአንደኛው ዓለም ጦርነት ማውቃት ተከትሎ ፖላንድ ነፃ ከወጣች በኋላ ከጀርመን መሬት በመቆረጥ ወደ 20 እስከ 30 ማይልስ ላንድ ወይ መሬት የባህር በር እንድታገኝ የተደረገበት ሁኔታዎች አሉ። እዚህ ላይ አፈወርቅ ላስረግጥ የምፈልገው የባህር በር የማግኘት ጥያቄ አስመልክቶ ከፖለቲካ ወታደራዊ አማራጭ በተጨማሪ ጎልቶ ሊጠቀሱ የሚችሉ መርሆች አሉ። አንደኛው የርዕት ጉዳይ ነው። ሁለተኛ የሰብአዊ ርህራሄ ጉዳይ ነው። እንዲሁም ሶስተኛ የፍትሃዊና እንዲሁም የማደግ መብት መርሆችን ከግንዛቤ ማስገባት ይፈልጋል። ኮንጎም በዚህ መርህ መሰረት የባህር በር እንድታገኝ ሆኗል። ስለዚህ ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ አደባባይ የባህር በር ልታገኝ የምትችልባቸው ህጎች፣ መከራከሪያዎች አሉ። የታሪክ፣ የኢኮኖሚ፣ የደህንነት ጉዳዮች ሲጨመሩበት ደግሞ የባህር በር ጥያቄዋን ፍትሃዊ ያደርገዋል ማለት ነው። አፈወርቅ ከልብ ነው የማመሰግነው። የዲፕሎማሲ ቡድን ተንታኝ አላዛር መኮንን ለመረጃዎች አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ።